بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي وزير الشباب والرياضة، معالي وزير الأشغال العمومية والنقل، السيد رئيس اللجنة الأولمبية، السادة رؤساء الفيدراليات، السادة والسيدات الحضور الكرام، عائلة الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أصالة عن نفسي ونيابة على كل إطارات شركة موبيليس أن أرحب بهذا الجمع الكريم، كما يسعدنا الاستضافة الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية في مقر المديرية العامة لمؤسسة موبيليس الشريك الأول للرياضة في الجزائر. إن المتعامل الوطني موبيليس فخور كل الفخر بكونه الداعم والراعي الأول للرياضة الجزائرية، والتي تمثل شرفا يجري في عروق الشباب الجزائري. ومن هذا المنبر أؤكد حرص والتزام موبيليس بالبقاء في طليعة المؤسسات الوطنية التي تشجع الرياضة وترافق كل الشباب والنوادي والنخب الوطنية الرياضية، وتدعمها موازاة مع سعينا الداعم لحماية قيم الرياضة باعتبارها محركا أساسي للشباب الجزائري. ونسعى أيضا مع كل الفاعلين دوما من أجل تكريس حق الجميع في ممارسة الرياضة عبر كل التراب الوطني. وبهذه المناسبة أوجه شكري إلى معالي وزير الشباب والرياضة وإلى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، وأيضا إلى رئيس فيدرالية الجزائرية لكرة القدم، والشكر موصول أيضا للمديرية العامة للأمن الوطني على كل الجهودات المبذولة لترقية الرياضة وخدمة الشباب وتطوير الرياضة بصفة عامة. وأتمنى بذات المناسبة التوفيق للرياضيين الذين سيشاركون في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستجرى هذه السنة في مدينة تاراغونا بإسبانيا في الفترة الممتدة بين 22 جوان وأول جويلية. وفي الأخير لا يسعني سوى أن أشيد بالفوز المستحق لمدينة وهران بشرف تنظيم الألعاب المتوسطية ل 2021 إن شاء الله. شكرا لكم على القدوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأشيد بالجو الأخوي الذي يسود حاليا الحركة الرياضية، والذي سوف يسمح لنا بتوحيد الجهود والنهوض سويا بالرياضة الجزائرية والاهتمام بالرياضيين، لأن هذه الفئة هي أساس الحركة الرياضية والأولمبية الجزائرية. وبودي أن أحيي وأشكر كل شركاء اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وعلى رأسهم موبيليس الراعي الأول للحركة الرياضية الجزائرية. إن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية التي تلتزم بالدور الذي حدده لها القانون الجزائري والميثاق الأولمبي، سوف تحارب بكل صرامة الظواهر السلبية التي تعرفها الرياضة الجزائرية اليوم. وكذلك سوف نبذل قصارى جهودنا للسماح للرياضيين الجزائريين أن يحققوا أحسن النتائج على المستوى العالمي والأولمبي. ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للجنة الأولمبية الجزائرية على الدعم المستمر للحركة الرياضية والشبابية، وعلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للممارسة الرياضية في الجزائر. وباسمكم جميعا أعضاء الأسرة الرياضية والأولمبية نتمنى كل خير وأفضل الصحة دائما في خدمة الجزائر. وفي الأخير أشكركم على حسن الإصغاء، وأتمنى لأشغالنا كل التوفيق والسلام. شكرا. العربية تاعي جي با كلمة تاع موبيليس مي اونفان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخي وزميلي وصديقي سي زلان عبد الغني وزير الأشغال العمومية والنقل،
السيد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، السيد رئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موبيليس، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة، السيدات والسادة أشخاص نموذجية للرياضة الجزائرية الموجودين في القاعة، كان لنا شرف كبير لمشاهدتهم بعد زمن طويل. اليوم حاضرين معنا بدون شك سوف يقدمون لبنة إضافية لهذا اللقاء. السيدات والسادة الإطارات، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، أيتها السيدات، أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويطيب لي أن أحضر معكم افتتاح أشغال الجمعية العامة التي دأبت على تنظيمها هيئتكم الأولمبية والرياضية المحترمة، كما أتوجه بجميل الشكر والعرفان على دعوتكم الكريمة. بداية اسمحوا لي أن أذكر بالمجهودات المعتبرة للسلطات العليا لبلادنا من أجل تحقيق الممارسة الرياضية وتطويرها، وكذا الإنجازات المحققة خلال عقدين من الزمن في ظل الحكامة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهاته السديدة ودعمه الكامل للحركة الرياضية الوطنية. أيتها السيدات، أيها السادة، في هذا السياق وقصد تحقيق هذه الغايات السامية تواصل دائرتنا الوزارية انتهاج استراتيجية شاملة تهدف بالدرجة الأولى إلى الرفع من مستوى الشراكة وتحسين الحكمة مع الاتحاديات الرياضية واللجنة الأولمبية على الخصوص وكل الفاعلين في ميدان ترقية الممارسة الرياضية، وهذا من أجل تعزيز وتوطيد العلاقة بيننا بما يخدم مصلحة ومستقبل الرياضة والرياضيين الجزائريين. لا يمكن لي المرور هنا دون التنويه بما قدمته اللجنة الأولمبية والرياضية بهذا الشأن، وأملنا كبير في شباب الجزائر بأن يتألق في مختلف منافساته ويرفع عاليا الراية الوطنية خفاقة على منصات التتويج. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أنوه باللفتة الطيبة للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية على إسداء وسام التكريم لكل من البطلين عنتر بن شداد أو عنتر بن توحشناك، والله غير توحشناك. توحشنا الحرارة تاعك هذيك، توحشنا الحرارة تاعك. عنتر يحيى وفريال صالحي تقديرا وعرفانا لهما على تألقهما الباهر والملفت وتشريفهما الألوان الوطنية، فلهما منا جميعا كل تحية والاحترام. ختاما أجدد التزامي بالسعي الجاد لاتخاذ كل التدابير وتوفير شروط نجاح مساعينا لتحسين وتطوير الممارسة الرياضية وتحقيق أهدافنا من خلال التظاهرات الرياضية والقارية والمنافسات العالمية على وجه الخصوص، عن طريق تكثيف جهودنا لخدمة الرياضة في بلادنا. أشكركم على كرم الإصغاء وأتمنى لأشغالكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صديقي وزميلي سي محمد حطاب وزير الشباب والرياضة، سي مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية، السادة المسؤولين أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الرياضية، السادة الأبطال الأولمبيين وكل أعضاء الحركة الرياضية والحركة الرياضية الواسعة في بلدنا، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة لم أكن محضر لإلقاء هذه الكلمة، ولكن أعتبر هذا الحيز من الوقت الذي منحني إياه
السيد رئيس اللجنة للتوجه أمام جمعيتكم الموقرة. شرف كبير لي حتى أهنئكم على عقد هذه الدورة، وفي آن واحد أعبر عن ما يختلج صدر كل واحد منا وكل مواطن وكل شاب جزائري، وهو الرجوع بالحركة الرياضية إلى عهدها الذهبي. وإن كانت كل الحركات الرياضية تمر بأوقات ربما تعرف فيها نتائج سلبية، ولكن هذه الأوقات وهذه الأزمات تلد الهمة. ونظن أن كل المجهودات اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه من إنجاز هياكل رياضية لا تحصى ولا تعد عبر التراب الوطني، والاهتمام الكبير الذي يوليه لفئة الشباب، شباب الجزائر، شباب المعطاء، الشباب الخلاق، الشباب المبدع. نظن أن هذا الشباب ينتظر منا وينتظر من تجربتكم أنتم كرواد في هذه الحركة الرياضية أن يكون إن شاء الله الإقلاع، وأن تظهر النتائج خلال المواعيد القريبة التي تنتظر بلادنا من الألعاب الإفريقية وكذلك الألعاب البحر الأبيض المتوسط وغيرها. إذن أشكركم وأتمنى إن شاء الله لجمعيتكم كل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. فريال صالحي أدعوها أن تتفضل معنا تحت تحية كبيرة من طرف سيدة Sportif algérien à des personnalités dont les noms et les états de service ne sont plus à présenter. Il s'agit de Madame Friel Nadira Salhi, qui est une olympienne d'escrime. Elle a participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 en tant qu'athlète de l'équipe nationale d'escrime, spécialité fleuret. Lors des Jeux olympiques de Sydney 2000, elle a officié en qualité d'arbitre international. Elle a été présidente de la Fédération algérienne d'escrime. Elle est actuellement membre du bureau exécutif de la Fédération internationale d'escrime et occupe les fonctions de trésorière générale secrétaire. Salhi Friel a été nominée pour le trophée du CIO Femmes et Sport en 2009. Elle a été membre de l'équipe nationale d'escrime algérienne de 1987 jusqu'en 2000, remportant ainsi 14 titres, 4 coupes nationales, 10 médailles africaines et une médaille arabe. Elle est la première femme au monde arbitre au sabre et arbitre de la finale des Jeux olympiques de Sydney. Elle a été arbitre international fleuret et épée, arbitre international sabre et arbitre aux championnats du monde. En 2000, elle a participé en tant qu'arbitre aux Jeux olympiques de Sydney, escrime et penta moderne. En 2004, elle a été élue membre de la commission d'arbitrage international. Elle a été la première femme arbitre aux 3 armes du monde et ayant officié une finale olympique. Salhi Friel s'était également distinguée dans le mouvement associatif avec le palmarès suivant. Membre en 1993 de la Commission nationale de la promotion des pratiques sportives féminines. Membre fondatrice en 1994 de l'Amicale des athlètes internationaux algériens. Membre du bureau exécutif de la Confédération méditerranéenne d'escrime et vice-présidente de 2006 à 2017. Première femme présidente de la Fédération algérienne d'escrime en 2006. Membre du bureau exécutif de la Fédération internationale d'escrime, en charge de la commission des règlements de 2008 à 2016. Membre du bureau exécutif de la Confédération africaine d'escrime de 2016 à 2020. Monsieur Antar Yahya, immense footballeur, né à Mulhouse en France où il a rejoint le FC Sochaux à l'âge de 14 ans pour sa formation professionnelle qu'il finit au sein de l'Inter de Milan. Antar commence sa carrière professionnelle lorsqu'il est prêté par l'Inter de Milan en 2001 au SC Bastia. Antar Yahya compte 53 sélections en équipe nationale algérienne dont il a endossé le maillot le 15 janvier 2004 face au Mali. Le 18 novembre 2009, grâce à un splendide but marqué à la 40e minute contre l'Égypte, il permet à la sélection d'Algérie de se qualifier pour la Coupe du Monde 2010 lors d'un match d'appui sous très haute tension joué sur terrain neutre au Soudan. Il est surnommé par la suite le héros de Omdurman. Antar Yahya décide de prendre sa retraite internationale le 1er mai 2012. Cette difficile décision lui a donné à réfléchir pendant longtemps
mais il a su partir et laisser sa place à une nouvelle génération. Une grande histoire d'amour l'a lié à l'équipe nationale et au public algérien, avec qui il a partagé des moments d'émotion tout au long de sa carrière internationale, durant laquelle il n'a jamais eu de problème, ni avec ses coéquipiers, ni avec ses entraîneurs, ni avec les responsables du football. Car l'éducation, le fair play et la sagesse sont ses devises dans le football et dans sa vie en général. C'est un homme de principe et d'une grande probité pour qui nous éprouvons une immense fierté. Les profils professionnels et personnels de ces deux personnalités correspondent aux conditions requises pour l'attribution de la plus haute distinction olympique algérienne. Ils en représentent surtout la plus haute expression et le meilleur symbole. Algérie, sport et olympisme sont en effet les trois mots qui ont caractérisé depuis toujours leur parcours parfois difficile, mais jamais insurmontable dans la voie qu'ils ont empruntée pour répondre à leur noble mission. Le comité olympique et sportif algérien et tout le mouvement sportif algérien ont suivi et continuent de suivre de très près leur engagement et leur contribution à l'essor du mouvement olympique et sportif national. Ils ont occupé des charges de prestige et de grandes responsabilités dans leurs différents domaines de prédilection. Ils s'en sont toujours acquittés avec honneur et dignité. La liste de leurs autres mérites serait si longue à énumérer, et c'est pourquoi aujourd'hui nous leur rendons un vibrant hommage pour leur engagement et leur abnégation au service de notre chère patrie. Nous ressentons beaucoup de fierté à les compter pour toujours parmi les dignes enfants de l'Algérie et les principaux piliers, en leur décernant la plus haute distinction du sport et de l'olympisme algérien, la médaille de l'ordre du mérite olympique algérien. Nous saurons toujours compter sur eux, comme ils peuvent avoir l'assurance de nous savoir parmi leurs plus précieux alliés. Je vous remercie de votre attention. في هذه الأثناء يتم تسليم وسام الاستحقاق الأولمبي الجزائري إلى كل من فريال صالحي وعنتر يحيى. بالإضافة إلى هذا الوسام الاستحقاق الأولمبي الجزائري الذي تقدمه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، راعي الرياضة في الجزائر مجلس كذلك سيقدم تكريم لكل من فريال صالحي وعنتر يحيى. الشباب والرياضة ومعالي وزير الأشغال والعمومية والنقل، وكذلك الأسرة الرياضية والأسرة الإعلامية وأعضاء الجمعية العامة. صورة للذكرى لأهل الصحافة والإعلام، والكلمة للسيد مصطفى فراف. Bonsoir tout le monde, je vais parler en français, c'est la langue internationale de mon sport qui me vaut aujourd'hui des honneurs. Merci au comité olympique algérien pour ce trophée. Je remercie également toute l'Assemblée présente, les membres du comité olympique algérien, la presse algérienne, la présence des autorités algériennes, du membre du CIO. Et peut-être qu'on pourra faire encore plus pour l'avenir. Mais le mot le plus important, je remercie mon premier entraîneur qui m'a donné l'amour du sport, M. Amroussi Amnaba. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis à Derja, je suis français. C'est une immense fierté pour moi d'avoir cette consécration. Ça représente beaucoup de choses, surtout pour un ancien footballeur, avoir une distinction olympique, ça a une valeur très très importante. Je tiens à remercier vraiment très sincèrement les différentes institutions de notre pays, mais à leur tête, notre président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Nous représentons
mes côtés, Monsieur Barraf, qui m'a souvent soutenu aussi, même à la fin de ma carrière, où le téléphone sonnait un peu moins. Mais voilà, tous ces différents gestes, même des visages familiers que je vois ici, que j'ai aussi souvent croisés lors de ma carrière, c'est un immense plaisir de vous revoir, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Et de partager avec vous cette distinction, avec mon papa à mes côtés, c'est une immense fierté. Je vous en remercie. J'espère que l'avenir nous permettra d'écrire une nouvelle page ensemble dans un autre rôle et que je serai toujours au service de mon pays, ça c'est une certitude. Voilà. Rebonsoir à toutes et à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une immense fierté, un sentiment de fierté, surtout après l'arrêt de ma carrière de footballeur et aussi en tant qu'ancien international. Avoir un décernement de l'ordre du mérite olympique pour un footballeur, c'est très spécial, donc c'est doublement une fierté, une immense fierté pour ma famille et pour moi. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le ministre pour les mots qu'il a eus à mon égard. Et, comme je vous l'ai dit, c'est une fierté aussi qu'un responsable de notre État ait des mots comme ça à l'égard d'un ancien joueur. Maintenant, ça n'a jamais été un secret pour personne qu'à un moment donné, si je pouvais aider mon pays sportivement, au niveau sportif, je le ferais. Donc, si on me sollicite pour apporter une aide pour notre sport, je serai toujours là. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. الفترة هذه فترة صعيبة، كنا ماهوش الماتش تاع امس برك اللي مدلنا خبرة يعني على الفترة اللي قاعدين نعقبوا فيها مع المنتخب تاعنا. On sait qu'on traverse une passe très difficile et que le temps aujourd'hui il est vraiment à la réflexion sur le fait de poser des bases, de reposer des bases solides et saines, ce qu'on n'arrive pas à faire souvent en état de crise, quand on est en période de crise comme on l'est actuellement, de se poser les bonnes questions, je l'ai dit dernièrement à la télé, et de faire une vraie analyse pour poser un vrai projet et pouvoir se projeter sur les 3-4 prochaines années. Ça, c'est pas de mon rôle aujourd'hui. Le seul rôle que je peux avoir, moi, c'est pas de donner des leçons, c'est de dire qu'il faut tous être derrière notre équipe nationale et qu'il faut essayer de chercher les raisons de ce mal et la soigner de ce mal. Voilà, ça c'est le plus important. Vous savez, c'est pas parce qu'à un moment donné de notre vie, on a donné quelque chose pour cette équipe nationale que ce qui va sortir de ma bouche est forcément la vérité. J'ai un avis. Mon avis, il sera toujours constructif. Et il sera toujours dans le sens de faire avancer notre équipe nationale. Maintenant, c'est vrai que la situation, elle est pas très bonne avec notre actuel sélectionneur, mais elle n'était pas très bonne non plus avant qu'il soit sélectionneur aussi. Donc moi, le bilan, il dépasse les fonctions du sélectionneur aujourd'hui, de ce sélectionneur en question, qui est M. Rabah Madjer. Et on peut aujourd'hui critiquer les résultats d'un sélectionneur. Moi, j'ai du respect pour l'homme parce que c'est un père de famille aussi. Et je dis qu'il faut analyser plus profondément le mal que le lié à une personne. Ça, c'est mon analyse personnelle. درك هذه مانيش خدمتي درك انا باش نقول لك لازم رابح ماجر يرحل ولا لازم يجي سيليكسيونور واحد اخر. درك كون جا si tous les mots ils se résument à une personne et que la solution c'est une personne, je pense que tout le monde aurait une solution miracle. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le mal ne se résume pas à un sélectionneur. Même aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est comme ça dans le football, que ce soit dans un club, à l'échelle d'un club ou à l'échelle d'une fédération, et analyser les choses.
Et ce que vous faites aujourd'hui, vous, même en tant que journaliste et en tant que passionné, parce que toutes les personnes qui sont dans cette assemblée aujourd'hui, journalistes ou pas, on est tous des amoureux de l'équipe nationale. Et quand il s'agit de l'équipe nationale, on réagit avec émotion et avec passion. Ce que je dis, c'est qu'il faut à un moment donné juste essayer d'avoir un peu de détachement et se dire, d'analyser plus profondément qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être compétitif sur les 3-4 années. C'est ça la vraie question. C'est pas juste, ok, changer d'entraîneur et faire 3-4 résultats. On est aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, on est une grande nation de football africaine. Il faut qu'on soit présent à toutes les compétitions internationales. Donc le projet, ça doit être, qu'est-ce qu'on fait pour y être présent, peu importe le sélectionneur, dans les 4-5 prochaines années. Moi, c'est ça ma réflexion. J'en ai reparlé, et je ne veux pas en parler à chaque fois. Aujourd'hui, il y a plus important que les personnes en elles-mêmes. Il y a quand même, je pense qu'en continuant, on chute au classement aussi FIFA, et que c'est pas bon même pour nous dans le cadre de certains éliminatoires, dans les chapeaux, dans tout ça. Donc la situation, elle dépasse là le cadre des personnes. Je suis forcément convaincu que j'ai quelque chose à apporter. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas prêt. Aujourd'hui, je ne pourrais pas apporter le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, je suis en phase d'apprentissage dans l'après-football. Je suis des formations. Je suis en train d'étudier. Le jour où j'ai un bagage assez fort pour être à la hauteur d'une responsabilité et de pouvoir être performant et d'apporter le meilleur de moi-même, je le dirai haut et fort. Aujourd'hui, je peux aider comme je peux, mais je ne peux pas aider de façon directe. C'est des choses, aujourd'hui, on a quand même un pays qui est sur l'échelon africain, continental, on est un des plus grands pays footballistiques. Donc pour endosser cette responsabilité, il faut avoir le bagage aussi nécessaire. Là, on cherche des causes personnelles. Normalement, avec notre population à nous, que ce soit ici ou à l'étranger, tu n'as pas de pénurie de défenseurs centraux. C'est pas Majid Bouguerra, Antar Yahya, puis après, pendant 10 ans, tu n'as personne. Il y a des joueurs. C'est pas, nous, on n'était pas Beckenbauer et Nesta. Hein. Il y a mieux que nous, il y a eu moins bien que nous, et il y aura mieux que nous, Inch'Allah. Et juste que, voilà, il faut de la stabilité, il faut de la prospection, il faut de la formation, et tout ça, c'est des choses qui se mettent en place et qui nécessitent du temps. Je pense que là où je vous dis le mal, il est profond, c'est que quand tu es joueur, tu vis dans une bulle. Tu ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur. L'équipe nationale, elle vit à Sidi Moussa. Elle est coupée un peu. Quand ils viennent, ils sont en regroupement, ils sont ensemble. De ce que je perçois moi, il n'y a pas énormément d'échanges avec vous, avec tout ça. Ça crée à un moment donné une certaine fracture, même avec le public. C'est comme ça. Et les résultats n'arrangent pas les choses. C'est normal que le public il soit mécontent. Après, on l'a vécu nous aussi, on a été sifflé, ça fait pas plaisir. Mais il faut être professionnel et il faut essayer de le gérer du mieux possible. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai pas de solution miracle et de l'extérieur. Le mal. Je pense que pour moi, le mal il est beaucoup plus profond qu'une simple défaite. Il y a plusieurs éléments qui nous amènent à ce genre qui nous ont amenés à ces résultats négatifs. Une dynamique sportive, c'est fragile, et une dynamique de groupe humain, c'est très fragile aussi. Donc il faut une certaine stabilité pour qu'en équipe nationale, un groupe il soit content de se retrouver. Il faut qu'il y ait des dynamiques de groupe dans la régénération du groupe. Donc tout ça, ça prend du temps. Et je ne suis pas certain qu'on ait respecté certains processus lors de ces dernières années, ce qui fait que ça nous amène à ces échecs-là. Et moi, je suis convaincu que la réussite, ça se prépare, et que l'échec, ça se prépare aussi. C'est tout, c'est un constat très simple. Maintenant, une fois que le constat il est fait, moi, je ne suis pas assez pertinent, parce que je ne suis pas de l'intérieur, pour donner certains axes d'amélioration. Que ce soit le match d'hier, ou le match du Portugal, ou pour moi, même avant ces matchs-là, la projection, c'était la CAN 2019.
quoi qu'il arrive, c'était la CAN 2019, de préparer une équipe compétitive pour la CAN. Et aujourd'hui, on ne la prépare pas de la meilleure façon possible.